नाज़रीन इकराम, दुश्मनान टीपू चाहे लाख जोर लगा ले, रोज़े क़यामत तक हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत को ज़िंदा जावीद रखने के लिए कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये बात इसलिए है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हर इंसान को हक़, इंसाफ, अदल, अमन, मसावात का परचम लहराया था। मशहूर मुसन्निफ़ जर्नलिस्ट नवीन सुरंजे ने अपनी जानिब से एक किताब बनाम हज़रत हैदर अली और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब लिखी, जिसका रस्म इजरा श्रीरंगपट्टन के मुकामी एक फंक्शन हॉल में किया गया, जिसे मुस्लिम सौहार्दा उकुटा श्रीरंगपट्टन की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई लोग शरीक रहे। बिरादरान वतन को आप देख सकते हैं, शहर मैसूर से नूर मर्चेंट साहब हो, रदीउल्लाह खान हो, या मुस्लिम सौहार्दा उकटा के तमाम ज़िम्मेदारान के अलावा मोअज़्ज़िज़ मेहमानान को आप देख सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान के हाथों नवीन सुरंजे की किताब का रस्म इजरा का ये मंज़र है, जिसमें मैसूर, बेंगलोर और दीगर मुकामा से तशरीफ़ लाए जज साहब के अलावा दीगर तमाम लोग आप देख सकते हैं। बहरहाल अज़मत टीपू सुल्तान व हैदर अली के ताल्लुक़ से लिखी गई इस किताब को हर एक को पढ़ना ज़रूरी चाहिए। इस सिलसिले में हम तमाम रिपोर्ट आपके रूबरू पेश कर रहे हैं कि हमारे बिरादरान वतन ने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कारनामों के सिलसिले में क्या कुछ कहा है। आइए देखते हैं। इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स हैं ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खैर से इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्लिम सौहार्द ಒಕ್ಕೂಟ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ताल्लुक और जनवादी महिला संगठन, ये दोनों इदारों की जानिब से ये आज नवीन सुरिंजे के जो लिखी हुई किताब है करावलिಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ हैदर अली ಮತ್ತು टीपू सुल्तान, इस टाइटल के किताब का जो है आज इजरा किया गया। और इस इजरा करने की वजह यही है कि ताकि जहाँ तक हो सके इस टीपू सुल्तान और हैदर अली की जो जितने भी यहाँ तारीख है यहाँ के इनके जो खिदमात है जो मैसूर सल्तनत के सिलसिले में, और इसके तारीख तमाम इनके तजुर्बात और इनके कारनामे और इनकी जो जद्दोजहद जो चली है मैसूर सल्तनत की में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और नवाब हैदर अली खान बहादुर के जितने भी कारनामे हैं, जंगे हैं और तमाम इनके जो यहाँ पर खिदमात हैं, ये सल्तनत को जो बिला मजहब व तफरीक हर मजहब को अपने एक साथ रखते हुए हर मजहब को उनका हक उन तक पहुँचाने के लिए और उनके सिलसिले में मैसूर मुस्लिम सौहार्द ಒಕ್ಕೂಟ श्रीरंगपट्टन ताल्लुक जो है ये तीसरा साल जो है अपना सालाना इजलास यहाँ मुनक़िद करके, और इसके जो भी ओहदेदार हैं जैसे सदर हैं जनाब अफसर खान साहब, जनाब प्रोफेसर इलियास अहमद साहब और उनके तमाम साथी अय्यूब शरीफ साहब और अब्दुल शुक्र साहब और इनके तमाम साथी जो है मिलकर के आज इजलास को मुनक़िद किया गया। इस इजलास में 3 अफराद को यहाँ पर तानियती पेश की गई, उनके खिदमात को मद्देनजर रखते हुए, समाजी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए उनको ये तहनीयत पेश की गई, जिसमें यहाँ के मशहूर समाजी खिदमतगार वकील वेंकटेश सर है और हमारे राष्ट्र परिस्थिति के अब्दुल्ला बेग साहब हैं उस्ताद, और किरगावल के गनी खान जो है वो ज़राअत में उन्होंने एक नया बीज जो है सिलसिले में धान के सिलसिले में और गन्ने के सिलसिले में और आम के नई बीज की जो है उन्होंने पहचान कराई है, ताकि उससे ज्यादा फसल में आगे बढ़ सके। और इस सिलसिले में हमेशा की तरह मुस्लिम सौहार्द ಒಕ್ಕೂಟ जो है अपना 30वां सालाना जश्न जो है यहाँ मनाती है, और उसी के जश्न में आज ये हैदर अली और टीपू सुल्तान करावली चरित्रेಯಲ್ಲಿ ये किताब का बिजरा हुआ, जो नवीन सुरिंजे ने इसे लिखा है, इसके मुसन्निफ है।
और इसके अंदर उन्होंने बड़ी मेहनत और काबिशों से इसमें बहुत सारे जो है हवालात इसमें अंदर उन्होंने पेश किया है, इनके तजुर्बात को पेश किया है और हकीकत को उन्होंने सामने लाने की कोशिश की है। और आज इसी सिलसिले में यह जलसा मुनक़िद किया गया और इसमें बहुत अहम अमायदीन शहर और यहाँ के तमाम बाहर से जो बेंगलुरु से आए हुए हमारे नाजिया कौसर हैं और प्रोफेसर शाहीना बेगम कन्नड़ा इसके डिपार्टमेंट के महाराजा कॉलेज के, और उसके अलावा हमारे जज रिटायर्ड जज हैं और तमाम वसंत सावगी और बहुत सारे हमारे डॉक्टर सुजय कुमार सर और बहुत सारे अहबाब जो हैं यहाँ पर शामिल होकर आज इस प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से कामयाब बनाया है। मैं कौसर न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम का उन्होंने इसका पूरा जायजा लिया और उन्होंने इस न्यूज़ को पूरी तरह से, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बता कि रियासत में बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये न्यूज़ जाती है कौसर न्यूज़, इसको इस तरह से लोगों तक पहुँचाने की उनसे गुजारिश करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सर एक सवाल था, ये जो किताब है क्या वो नफरत करने वालों पे ऊपर करना चाहे? जी बिल्कुल जी, ये जो कुछ भी यहाँ जो अफवाहें फैल रही है हैदर टीपू सुल्तान और हैदर अली के ताल्लुक से, उनके लिए एक बेहतरीन ये किताब जो है एक सबूत पेश करती है, सबूत के साथ साबित करती है कि और उनके मुंह पर एक तमाचा है हकीकत में, ताकि लोग भी वो पढ़े इस हकीकत को जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम सौहार्द ओकुटा श्रीरंगपट्टनम के जानिब से जो आज एक बेहतरीन और सख्त दौर का एक सख्त ज़रूरत काम यहाँ श्रीरंगपट्टनम में हुआ है, क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली के बारे में जो भी नफ़रत और अफवाहें की फैला जा रहे हैं, उसके जवाब में हमारे कर्नाटक के टॉप जर्नलिस्ट नवीन सुरेंजे एक बेहतरीन किताब लिखे हैं, सारे डॉक्यूमेंटेड और एविडेंस और रिसर्च के बाद एक बहुत अच्छी किताब पेश करे हैं। ये किताब पर खासकर नफरती ताकतों को और अवाम में खासकर मुस्लिम कौम में ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ना, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी जानकारी है, तारीख़ की जानकारी है। जो भी अफवाहें मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं, वो सारे सवालों का जवाब बेहतरीन अंदाज में और तारीख़ी हिसाब किताब के साथ सारे प्रूफ और एविडेंस के साथ दिया है। बस ये किताब का ये आज ओपनिंग रिलीज़ करने का काम मुस्लिम सौहार्द ओकुटा के जानिब से हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सरजमीन पर किए गया है। ये तारीफ अफजल का काम है। सारी टीम को, ओकुटा के सारे मेंबर्स को दिल की गहराई से बधाई, ये बेहतरीन काम कर रहे हैं, सख्त जरूरत काम कर रहे हैं। Thank you. Journalist, how you feel about this program? Yes. जी आज अस्सलाम वालेकुम सब जी अस्सलाम वालेकुम सबको भी। आज श्रीरंगपट्टन में हैदर अली ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು सुल्तान करको एक बुक रिलीज का प्रोग्राम हुआ, जिसके ऑथर है नवीन सुरेंजे करको। उन्होंने जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुझे लगता है कि हर मुसलमान को एक किताब पढ़ना ही चाहिए। देखो हमें पूरा जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे तब टिप्पू सुल्तान शहीद के बारे में चैप्टर्स था, हमें पढ़ते थे, हमें समझते थे। तब कौन भी है नहीं ये कम्युनल बातें नहीं करते थे, लेकिन आज का माहौल बदल गया है। स्कूल कॉलेजेस में टिप्पू सुल्तान शहीद कौन कर को एक चैप्टर नहीं है, किधर भी प्राइमरी स्कूल में नहीं है, हाई स्कूल में नहीं है, तो बच्चों को बिल्कुल मालूम ही नहीं है। इसके वास्ते ऐसे बुक्स आप लोग खरीद को अपने बच्चों को पढ़ाओ कि हैदर अली और टिप्पू सुल्तान शहीद कौन कर को मालूम होना। उन्होंने एक सेक्युलर लीडर थे कर को हर घर में हर एक बच्चे को मालूम होना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि ये हैदर अली मतलब टिप्पू सुल्तान बुक बाय नवीन सुरेंजे आप जरूर लेके पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनको समझाइए कि टिप्पू सुल्तान शहीद कौन थे बोल को। क्यों बोले तो आज के माहौल में इतना क्राइम रेट बढ़ गया है, हर दिन हम न्यूज चैनल्स में देखते हैं। टिप्पू सुल्तान शहीद उनके एडमिनिस्ट्रेशन में पहले राजा थे जो
वुमेन्स प्रोटेक्शन के बारे में बात किए थे। सिंपल एक बात बोलते हूँ, मलबार में नायर कम्युनिटी के सिवाय पूरे औरतों को कमर के ऊपर के पार्ट जो बॉडी का पार्ट होता है उधर कपड़े पहनने नहीं देते थे, वैसा माहौल था। टीपू सुल्तान शहीद जब उनको ये बात मालूम हुई, इमीडिएटली उन्होंने ऑर्डर करके हर एक औरत बच्ची आंख भर को कपड़े पहनना कर को, तो वुमेन्स प्रोटेक्शन का बत्ता ख्याल करे थे सो हमारे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैहि। तो वैसे बात बच्चों को मालूम होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने बच्चों को टीपू सुल्तान शहीद के बारे में जरूर जानकारी दीजिए। शुक्रिया। ऐसे वक्त में जब नफरत फैलाई जा रही है, कई सालों से श्रीरंगपट्टन में खासकर मुस्लिम सौहार्दा उकड़ा जो है वो हर मकाने पर जब भी हजरत की हकीकत बताना पड़ता है तो ऐसे लोग सामने आते हैं वैलिड तौर पर। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे सर? एक्चुअली श्रीरंगपट्टन एंटर होते ही रोंगटे खड़ी हो रही थी। बताओ ये जमीनी वैसी चीज है, इधर कम्युनल क्लैशेस होते रहती हैं। अब देखो रिसेंटली कलर का प्रभाकर भट्ट को कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सब कुछ दिए। ऐसे में हमारे लोग एक होकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये सारे मुस्लिम वकुटा की टीम को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और मुबारकबादी देती हूँ। आगे आप ही हमारे कौम की आवाज बन के पूरा टीम अच्छे से काम कीजिए बोल के मैं मैसेज देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। कौन से इसमें आप जर्नलिस्ट? जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, मतलब फ्रीलांसर हैं? ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್। थैंक यू। ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ। ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಬರೀ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕವನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ। ನೀನು ತಾನು ಎನ್ನದವನು ದಿನದಲ್ಲಿ ತರಲು ನನ್ನವರಂದವನಿವನು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನೀರು ಹರಿಸಿದವನಿವನು ರೇಷ್ಮೆಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದವನು ಉಳುವವನಿಗೆ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಿಂದವನಿವನು ನೀನು ತಾನು ಎನ್ನದವನು ದಿನದಲ್ಲಿ ತರಲು ನನ್ನವರಂದವನು ಹೆಂಡವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವನಿವನು ಕರಮಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದವನಿವನು ಮೈ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವನಿವನು ನೀನು ತಾನು ಎನ್ನದವನು ದಿನದಲ್ಲಿ ತರಲು ನನ್ನವರೆಂದವನಿವನು ಶ್ರೀರಂಗವನು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಗೆ ಅಭಯ ನೀಡಿದವನಿವನು ಕನ್ನಂಬಾಡಿಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗ ದೇವನು ನೀನು ತಾನು ಎನ್ನದವನು ದಿನದಲ್ಲಿ ತರಲು ನನ್ನವರೆಂದವನಿವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವ ಕೊಟ್ಟವನಿವನು ಫಿರಂಗಿ ಹಾರಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗ ನೀವನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಭಯ ನೀಡಿದವನಿವನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವನಾಗಿದ್ದವನಿವನು ನೀನು ತಾನು ಎನ್ನದವನು ದಿನದಲ್ಲಿ ತರಲು ನನ್ನವರೆಂದವನಿವನು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗ ನೀವನು ತನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳ ಒತ್ತೆಯನಿಟ್ಟವನಿವನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ವೀರ ಮರಣವನಪ್ಪಿದವನಿವನು ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನಿವನು ನೀನು ತಾನು ಎನ್ನದವನು ದಿನ ತಲಿತರಿಯ ನನ್ನವನೆಂದವನು सर ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಬನ್ನಿ ತಟ್ಟ ಹಾಕಾಲೋ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ सामने हो सर थैंक यू सर
कट्टा अच्छा कट्टा तट्टे तट्टे सर ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ सर सर जरा मैडम नहीं दिख रही सर जरा सामने लो सर ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ 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 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇವರು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ದಿನ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾನೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಜನರೇ ಎದ್ದು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೋರಾಟಗಳಿದೆ, ರೈತರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳಿದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳ ಸಂಘಗಳಿದೆ, ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಗಳಿದೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗರಾಗಿ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರಿಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯದಾಗ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಧ್ವನಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲಿಯಾಸ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರಣ್ಣರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಬಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳು, ಇದು ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆದಾಗ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಈ ತರ ಉತ್ತಮವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ಕೆಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಾಗೋಣ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ದಿನ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಈ ತರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಬಹಳ ಇದಾಗಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸುಮಾರು 7 ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಟಿಪ್ಪುವ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ತಳಿಗಳನ್ನ ಮಾವಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕರಾವಳಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ 54 ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ.
ಅದೇ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ 54 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಪದನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಈಗೂ ಬರೀಬಹುದಾ ಅಂತಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಾಕಾದದ್ದು ಅದು. ಪುಟ್ಪಟ್ಲೆ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೀತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 130 ಪುಟ. ಹೈದರಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ 17 ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ, ಇನ್ನುಳಿಕೆದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಶಾನ್ಭೋಗ್ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ, ಗೌಡಿಕೆ ಪದ್ಧತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಗೌಡಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬತ್ತು ಅಂತಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೌಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು. ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಚರಿತ್ರೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತೂ ಪುರೋಹಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗಡೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನ್ಯಾಯಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೌಡಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ಗೌಡಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆವತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸಮರ್ಥರು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಟಿಪ್ಪು ವಿಚಾರವಾಗಿನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹೈದರಾಲಿನೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಹೈದರಾಲಿ ಮೈಸೂರು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಮೈಸೂರು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಹೈದರಾಲಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು, ಆದ್ರೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜರನ್ನ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಹೈದರಾಲಿ ಇಬ್ರು ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವನ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕ ಸುದ್ದಿ ಆಯಿತು. ಉರಿಗೌಡ, ನಂಜೇಗೌಡ ಅಂತಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಮರಣ ಯಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತಂತೇಳಿ ಬಹಳ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವತ್ತೇನಿತ್ತು? ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ತೋಳ್ಬಲ ಇರೋವನು. ಹೈದರಾಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯವನಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇ ವಿನಃ ಅಡಿಯಾಳೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂತ ಟಿಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದನೇ. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಅಲ್ಲ ಹೈದರಾಲಿ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ. 4 ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ. ಕೆಲವರು ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಸತ್ಯವನ್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ತುಂಡು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಭೂಮಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೇ ಟಿಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವತ್ತು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಂತವ್ರು ಟಿಪ್ಪು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಜಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತಂತೇಳಿ. ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 2,000 ಎಕರೆ, 3,000 ಎಕರೆ, 4,000 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೈಸೂರಿನ ಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಟಿಪ್ಪು ಮರಣ ಆದ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ
ಧ್ವಜ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಧ್ವಜ ಬಂತು, ಅದು ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ 1799ರಿಂದ 1947 ತನಕ ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. 1947ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಈಜಿಯಾಗಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿನೇ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಹೈದರ್ ಎಂದೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಮತಾಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಂಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವೀನ್ ಸೂರಂಜಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನೂ ಹೌದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾದರಿ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತುಕತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ ಏಕೈಕ ದೊರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ರವರು. ಜೂಜುಕೋರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ವಿಪರೀತ ಜೂಜು ಗೃಹಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದುವು, ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಜೂಜು ಗೃಹಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಏಕೈಕ ದೊರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡಿಬಾರ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರವರು. ಇನ್ನು ನಾಯರ್ಗಳು ಅಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೊಂಟದ ಭಾಗದ ಮೇಲಿನವರೆಗೂ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ರೂಢಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂತೋ ತಕ್ಷಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮೈ ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರವರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಮತಾಂಧರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. 4 ಬಾರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ದೊರೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರವರು. 4 ಬಾರಿ ಯುದ್ಧರಾದ್ರೂ ನಾನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಹೇಳದೆ 4 ಬಾರಿಯೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದ ದೊರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರವರು. ಇಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತಾಂಧರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ನವೀನ್ ಸೂರಂಜಿ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದಿರೋದು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನವೀನ್ ಸೂರಂಜಿ ಅವರು ದಲಿತರ, ದಮನಿತರ, ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ, ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ನವೀನ್ ಸೂರಂಜಿ ಅವರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆ
ಸುಮಾರು ಒಂದಷ್ಟು ಆಯ್ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, चमकते हुए किरदार से डर लगता है, चमकते हुए किरदार से डर लगता है, सच्चाई के तारीख से भी डर लगता है, बरसों बीत गए आज भी मगर टिप्पू सुल्तान की तारीख, टिप्पू सुल्तान की तलवार से अंग्रेजों को आज भी डर लगता है. ಇದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ, ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಸುಮಾರು ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ನಾವು 1 ನಿಮಿಷ ಅವರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ 1 ನಿಮಿಷವೂ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇದೆ. ಭಯ ಯಾರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ ಶಾಯರಿ ಇದು. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಮೈಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಬೇಕಾ? ಇದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನನಗೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಪರಿಚಯ ನನಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 500-600 ಪುಟಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹೈದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಪಭ್ರಂಶ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಗಳು ಏನಿರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಏನು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಏನು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹೈದರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪುವಿಗೂ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅರೆ, ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಕು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 2 ತುಕಡಿಗಳನ್ನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಈ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನರ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತುಕಡಿಯನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನವೀಯತೆ, ಹೈದರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ನೌಕಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ರಾಜನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ರಾಜರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಆಹಾ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಎಂತ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಲಿಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪದಚ್ಯುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೌರ್ಯ ಹೈದರ್ ಅಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ರಾಜನಿಗೆ ಹಡಗಿನ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ವಾಪಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆದೋಗಿದೆ. ಬಸವರಾಜು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೇ ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು? ಪೊನ್ನಾಚಾರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಠಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪುವಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಈ ಪೊನ್ನಾಚಾರಿ ಮಠದಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅರಸರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ದುಃಖಗಳನ್ನ, ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಬಂದರಸ ಅವನನ್ನ ಶೌಕಲಿ, ಇದೇ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಲಿಯ ತಮ್ಮ, ಅವನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಡ್ತಾನೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲದ ಹೆಗಡೆಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರ್ತಾರೆ. ವಿಟ್ಲರನ್ನ ಅವರು ಸದೆಬಡಿತಾರೆ. ಯಾರು? ಹೈದರ್ ಅಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದನೇ ಹೈದರ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪು ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಆಗ್ಲೇ ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ, ಸಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಮತ್ತೆ ಮಠದ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಅವರು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪು ರಾಜರ ತರ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಅವರು ರಾಜರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಅಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕರ್ಕೋತಾರೆ. ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸುಲ್ತಾನ್ ತರ ಯಾವತ್ತೂ ವರ್ತಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಟಿಪ್ಪು. ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಂತ್ರಘೋಷ, ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮಂತ್ರಘೋಷ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರೆ ಅಸೂಯೆ, ಇವ್ರ ತರ ನಾವಿರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಸೂಯೆ, ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರದ್ದು ಕೆಳಗಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ನಾಗರಿಕ ಟಿಪ್ಪು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರ, ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಸಬಲಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ತನ್ನವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಟಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹೈದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕೊಡಗಿನ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪುವಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅವರ ನಡುವೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಡಗಿನ ರಾಜರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪುವಿಗೆ ಈ ಕೊಡವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರು ಕೊಡಗಿನ ರಾಜರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗತ್ತೆ. ಇದೇ ಉಳುವಾರು ಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಉಳುವಾರು ಗೌಡರ ಒಂದು ಮನೆತನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌಡಪಾದ ಎಂಬಾತನನು ಚಿಕ್ಕವೀರ ಆತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾಡಿದ ದರೋಡೆಯನ್ನ ಟಿಪ್ಪುವಿಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ಬೀರ್ಬಲ್ನ ಕಥೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀರ್ಬಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಅಕ್ಬರ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಕ್ಬರನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ, ಆ ತಟ್ಟೆಯ ತುಂಬಾ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವಾಟೆಗಳು ಸಿಪ್ಪೆ. ಬೀರ್ಬಲ್ ಇದೇನಿದು, ಇಷ್ಟು ಮಾವಿನ ತಿಂದ್ರ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಬರ್ನ ಮಡದಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಪ್ಪೆನ ಅಕ್ಬರ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೈದರ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇವತ್ತಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರಾವಳಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಸಂತ ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಅವರಿಗೆ, ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರಾದ ನವೀನ್ ಸೂರಂಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಿರೋಮಣಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಸುಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಸವಿತಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅವರೇ, ನಾಜಿಯಾ ಕೌಸರ್ ಅವರೇ, ವೆಂಕಟರಮಣ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಸೀನಾ ಬೇಗಂರವರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಫ್ಸರ್ ಅವರೇ, ಸಭಾ ಮಹಾಶಯರೇ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೌಹಾರ್ದ ಸೇತುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ತಿರುಗಾವಲು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಘನಿಖಾನ್ ಅವರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್ ಗಂಜಾಮರ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಯಿಂದ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸೇತುಗಳಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಾ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಾಧಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಘನಿಖಾನ್ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್ರವರು
ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನವೀನ್ ಸುರಂಜಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಈ ಕರಾವಳಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನವೀನ್ ಸುರಂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆಭಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ, ಅಂತ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ವಿಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುರಂಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರು ಸಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವವನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿ ಇಡೀ ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಧೀರ ಯೋಧ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಂತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದಂತಹ ದಿನ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ, ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಡವಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ ಶುರುವಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಜನಪರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ 1 ವರ್ಷದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025 ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಲ ಎದುರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಬಿ ದೇವರಾಜು ಅರಸುರವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಫ್ರೆಂಚ್ ರ್ಯಾಕ್, ಅದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2025 ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ವಿಜೇತ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೋರಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025 ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ, ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸೌಹಾರ್ದ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 10, 2025 ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 26, 2025 ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವೇದಿಕೆ ಸುಂದಲ್ಕೋಟೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 4, 2026 ಮೈಸೂರಿನ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ವತಿಯಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 12 ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಯೊಡನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 14 ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವೇದಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 30, 2026 ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಭಾಗವಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 ಸೌಹಾರ್ದ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾಗವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ಸಿಪಿಐ, ಸಿಪಿಎಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ರೈತ ಸಂಘದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 8 ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನಪರವಾಗಿ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 24 ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸೌಹಾರ್ದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2026 ರಂದು ಬಸವಣ್ಣ ಜಯಂತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವೇದಿಕೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಥಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮೇ 4 ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೇ 6 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಯಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾಗವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಮೇ 16 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಅವರ ಕೋರಿಕೆ, ಅವರ ಸಲಹೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಪರ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐ ಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.